میسنی کو بلاتی ہوں، لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں بھائی۔ اپنی طرف سے اس نے دھمکی دی تھی جو برہان کی متلاشی نظروں میں ٹھنڈک بن کر اتری تھی۔ یہ تو ہم پر کرم نوازی ہوگی بھابھی کہ آپ ہمارے چاند کو روبروئے یار لے آئیں، اس نے اپنے مخصوص انداز بھاری خوبصورت آواز میں کہا۔ شجاعت نے کہکہا لگاتے دادیا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہیں سائم نے توبہ کی کہ یہاں تو اس سے اوپر کی بلائیں ہیں، وہ تو بیچارہ نام سے ہی بدنام ہے۔ مجھے لگتا ہے بیٹے اب آپ کافی فریش ہیں، تو کل سے ڈیوٹی جوائن کر لیں۔ دفاتراً ان کے ٹولے میں آئی جی نے آ کر عالم سے مصافحہ کرتے برہان کو کہا تو وہ سٹپٹا گیا۔ اس کی حالت سے محظوظ کئی کہے گونج اٹھے۔ ہاں آفیسر کافی فریش لگ رہے ہیں، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ حیدر نے آنکھ مارتے شرارت میں حصہ لیا۔ سائم اسبات میں سر ہلاتا کہا لگا اٹھا۔ ہمارے ہونہار قابل آفیسر ابھی 3 گھنٹے کی ریسٹ پر یہاں پہنچے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میجر شہریار کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے انہوں نے برہان سے رائے لی۔ میرا ماننا ہے جب انسان اپنے عہدے سے فیئر نہیں تو کسی رشتے سے نہیں۔ دوسری طرف عالم نے گھیرا۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے صاحب، اپنے سالے کی شادی ہے جہاں بڑے اکلوتے جیجا کو سب سے پہلے موجود ہونا چاہیے، وہیں چھٹیوں کے باوجود میں آپ کی مہربانیوں کرم نوازیوں سے ایک کیس ہی ہینڈل کر کے مہمانوں کی طرح یہاں آیا ہوں، اور اب مجھے تو اس قربانی سے معافی رکھیں۔ میری ابھی کافی لمبی چھوڑی چھٹیاں پڑی ہیں، میں قربان ہونے والا بکرا نہیں، اس بچے کو کرپیا معافی فرمائیں اپنی کرم نوازی سے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معذرت کی درخواست کرتا وہاں سے فوراً کھسک گیا۔ اس کی طنزیہ بھیگی بلی والی حالت پر سب نے بھرپور محسوس ہوتے کہکہے لگائے۔ عالم حور العین کا سب سے تعارف کروانے لگا، اپنے دوستوں پہچان والوں کو اور ان کی بیگمات کے ساتھ۔ حجاب اور تقویٰ وہاں نہیں تھیں، اسی لیے اسے صرف حیدر اور سائم سے ہی ملنا پڑا۔ باقی سب سے مل کر اسے بہت اچھا لگا۔ زیادہ خوبصورت سی سنہری گڑیا جیسی عائشہ اور معصوم پریا پسند آئی تھیں۔ باقی بھی اپنی جگہ حسین بے مثال تھیں، جن سے ملتے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ اتنی ساری بھیڑ لوگوں خوبصورت چہروں کو دیکھتے وہ پہلے گھبرائی ہوئی تھی، اب وہیں ان کی شوخ مزاجی دیکھ کر پرسکون ہو گئی۔ وہ بھی اس کی طرح انسان ہی تھے، کیا ہوا جو وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی؟ پہلے بھی تو ان کی موجودگی محسوس کرتی، تصور کرتی تھی انہیں۔ قد قامت والے سیر عارب داد کے دوستوں میں کافی سارے شادی شدہ تھے جن کی بیگمات سے وہ ملی تھی، جن میں سر فہرست پر ہانیہ خان تھی، خوبصورت مغرور دکھنے والی، وہ لہجے کی کافی چلبلی تھی اور مسکان کی طرح اپنے شوہر کو آنکھوں میں ہی رکھا ہوا تھا۔ سب کی بیگمات تھیں چند ایک اور جان مرزا جو کہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، اور شجاعت چودھری جو گاؤں سے آیا ہوا تھا، یہ دونوں ہی غیر شادی شدہ تھے۔ باقی تقریباً شوخ مزاج کہکہے پر کہکہے لگانے والے۔ حور العین کے بعد فاتح کے تعارف پر سب نے باری باری فاتح کو چوما کھلکھلایا تھا۔ وہ مجبوراً توان کرہن ہنس رہا تھا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے حور، اس کے ڈمپلز بالکل تمہارے گالوں کی طرح ہیں۔ مرد حضرات ایک سائڈ چلے گئے تھے، اب یہ گھیرا خواتین کا حور العین کے گرد تھا۔ پری نے جھٹ سے اس کے دونوں گال چوم کر کہا، میں پہلے دیکھتی تو ضرور اس سے ہی شادی کرتی۔ حوریہ نے کھلکھلاتے فاتح کی پھولی گال پر چٹکی کاٹی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ فاتح کو عائشہ کی گود میں سونپتے ہوئے اس نے نور کے گال کو چھو کر کہا۔ وہ چیخ گئی، اور تم جیسے قیامت اس پوری محفل پر چھائی ہوئی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر ایک پل کو آنکھیں مینچتے اس نے شدت سے کہا۔ حور اس کے انداز پر ہنسی۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی میک اپ نہ کرتی، تم دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو، اس نے جیسے روٹھ کر کہا۔ ارے میں تو تیار ہو رہی تھی پاگل، پر عالم نے نہیں ہونے دیا، اور بے وقوف تم ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی ہو، اگر مجھ پر یقین نہیں ہو رہا تو داد بھائی سے پوچھ لو۔ عین نے حیرت پھر ستائش سے کہتے داد کا نام لیا۔ مشال، زرش، عائشہ، پری، حوریہ کے ساتھ سب کے ہی کان کھڑے ہوئے۔ ہمارے والوں کی طرح اسے بھی داؤد بھائی سائٹ لے جا کر یقین دلا چکے ہیں، نوٹنکی کر رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ مشال کے فکرہ کسنے پر نور کانوں کی لو تک حیا سے گلنار ہو گئی۔ اس کے بوکھلانے پر حور العین سمیت سب کہا لگا اٹھیں، یہ عارف کہاں رہ گیا؟ ایک نظر مہمان کے ساتھ برہان عالم کو مصروف دیکھتے اس نے عارف کی تلاش میں نظریں سٹیج پر پھیری، جہاں ساحل شاہ اور فیری دوسرے بچوں کے ساتھ
پپی سے کھیل رہے تھے۔ وہ داد اور اپنے دوستوں کے ساتھ روم میں ریڈی ہو رہا ہے، نور نے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے بتایا۔ حور العین نے محبت پاش نظروں سے دیکھ کر اس کا گال چھوا۔ فاتح کا خیال رکھنا، وہ ابھی سو کر اٹھا ہے، کافی چڑچڑا ہوگا، میں ذرا آپ ہی کے پاس جا رہی ہوں، کہتی وہ ایک نظر سگار سلگاتے سائڈ پر ڈال کر وہاں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تم نے میک اپ کیوں اتار دیا؟ دروازے سے اندر داخل ہوتی حور العین کے میک اپ سے مبرہ چہرہ دیکھتے مسکان نے پریشانی سے پوچھا۔ چوڑیاں پہنتی سمیہ نے چونک کر دیکھا اور واقعی اس کا سادہ زیوروں سے سجا چہرہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ عالم کو نہیں پسند آیا۔ روم میں بیوٹیشین کے علاوہ 2 انجان لڑکیوں کو دیکھتے اس نے جھجک کر بتایا، جبکہ حجاب اور تقویٰ کی نظریں اس غیر معمولی حسن کی مالک لڑکی پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ وہ ایسی لگی جیسے پرستان کی پری راستہ بھٹک گئی ہو۔ مسکان نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ کتنے شوق اور ارمان سے سجایا تھا اس کے نقش کو، اور اس نے چٹکیوں سے سب ختم کر دیا۔ تم ناراض نہ ہو میسنی، مجھے خود پسند نہیں آ رہا، طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، اسی لیے عالم نے صاف کروایا۔ اس نے سارا قصور اپنے سر لیا جس سے وہ انجان نہیں تھی۔ آؤ یہ لپسٹک لگا لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود میسنی نے زبردستی اس کے لبوں پر گہری سرخ لپسٹک لگا کر آگ میں جیسے پیٹرول والا کام کیا۔ ماشاءاللہ، سمی نے بے ساختہ اس کے اوپر سے نیلے نوٹ وار کر ملازمہ کے حوالے کر دیے۔ بہت پیاری ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تقویٰ نے بھی بے ساختہ کہا۔ بہت نہیں، بہت سے بھی بہت زیادہ۔ حجاب چہک کر بولی۔ جہاں حور جھیپ گئی وہیں سب ہنس پڑے تھے اس کے انداز پر۔ ان کی جیسی ایک اور بھی تھی نا، کیوٹ سی، کالی آنکھوں والی؟ اس نے حور کا حوالہ دیا۔ ہاں جی، وہ میرے بچے کی کاپی پیسٹ ہے۔ مسکان کے انداز پر سب کھلکھلائے۔ وہ میری جڑوا بہن ہے، نور العین داؤد علوی، اور میں حور العین سعید عالم۔ حور نے نرم لہجے میں تعارف کروایا تو تقویٰ اور حجاب نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ حور العین کو یاد آیا وہ ان کے شوہر سے ابھی نیچے مل کر آ رہی تھی۔ اسے دونوں بہت پسند آئیں۔ تقویٰ تو کم گو سی لگ رہی تھی، پر پرجوش سی حجاب چلبلی بہت پیاری کیوٹ تھی۔ آپ تیار ہیں؟ حور العین سمیہ کی طرف آئی جو بیڈ پر مسکان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مسکان کو دیکھا جو آج اپنے بھائی کی شادی کی خوشی میں بے انتہا خوش تھی۔ سمی نے اس خوبصورت پتلی سی لڑکی کے کافی تاثرات جانچنے چاہے، پر اس کے ہر انداز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ سمی پھر خاموش ہو گئی کہ شاید وہ اس کے بھابھی کے روپ میں دیکھ کر خوش ہیں۔ روشن نیلے لہنگے چولی پر سنہری بالوں کو کھلا چھوڑ کر مہارت سے کیے گئے میک اپ، سرخ ڈیپ لپسٹک میں ڈائمنڈ کی جیولری پہنے، وہ قیامت خیز حسن کے ساتھ کسی سے کم نہیں تھی۔ سب سے نمایاں اس کا دراز قد تھا، جس پر لہنگا اپنی خوبصورتی سفید چمکتے دمکتے نگینوں ہیروں سے جھلملا رہا تھا۔ اس کے ساتھ دلہن کے مہرون لہنگے میں ملبوس بھاری نگینوں، زرق کے کام سے سجا دوپٹہ سلیقے سے سجائے، کندن ڈائمنڈ کی جیولری میں، ناک میں پہنی نتھ، لبوں پر زندگی میں پہلی بار لگائی لپسٹک سے وہ آج ایک خوبصورت اپنی عمر سے کئی گنا چھوٹی لگ رہی تھی۔ اتنے پروقار انداز میں ایک شانے پر مہرون زرق کی کامدار شال ڈالی ہوئی تھی۔ ہاں تم لوگ یہیں بیٹھو، میں نیچے دیکھ کر آتی ہوں، مسکان کہہ کر حور کے گال چومتی وہاں سے چلی گئی، اور حور سمی کی پہلی باہیں دیکھ کر چلتی ان میں سمائی۔ فاتح کہاں ہے؟ اس کا ماتھا چومتے اس نے پوچھا، اور حور انہیں بتاتی ساتھ تقویٰ اور حجاب کے ساتھ سمیہ ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگیں۔ اس دوران معلوم ہوا کہ تقویٰ کا بھی ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، سمسام، جو کہ اس وقت اس کی پھپھو کے پاس ہے، اور دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں۔ وہ امیجن کرتی انہیں میسمرائز ہو گئی۔ کتنا خوبصورت ہوگا نا جب وہ دونوں ہاسپٹل جائیں گے اور پھر شام کو گھر آئیں گے، ساتھ ساتھ نوکری کریں گے۔ وہ انہیں دیکھ کر سمی سے بولی۔ تقویٰ اور حجاب دونوں ہنس پڑی۔ ایسا کچھ نہیں، وہ رات کی ڈیوٹی دیتے ہیں، کبھی تو کبھی میں، اگر وہ ڈے میں ہوتے ہیں تو پھر میں نائٹ میں ہوتی ہوں، اور اگر سنڈے کو ساتھ ہوں تو سوتے ہی ان کا دن گزرتا ہے، اور میں تو سمسام کے ساتھ ہی کافی وقت گزارتی ہوں، وہ بات بنا کر بولی۔ حالانکہ سائن کی بےتابیوں سے صرف وہی واقف تھی، اگر ایک دن بھی اس کے ساتھ جاب پر آ گیا ڈے کی تو اس کا جینا محال ہوتا وہاں۔ وہ اچانک روم میں پھیلے کہکہوں پر ہوش میں آئی اور اسے اندازہ ہوا
وہ دونوں شریر لڑکیاں اس کی سرخ رنگت پر ہنس رہی تھیں۔ اس نے جھینپ کر جھجکتے ہوئے سمی کی جانب دیکھا جو لبوں پر نرم مسکراہٹ سجائے کھلکھلاتی حور العین کو دیکھ رہی تھی۔ تقویٰ ایک نند کی اپنی بھابھی کے لیے محبت پر حیران تھی۔ کیا ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر تھا، جیسے اللہ نے اسے محبت کی مٹی سے بنایا ہو۔ نرم شگفتہ مٹھاس سی لہجے میں جب ان سے بات کرتی روح میں ٹھنڈک اتر جاتی۔ تقویٰ کو اس کا بھائی یاد آیا۔ اسے جھجک سی ہوئی کہ اتنے بڑے پہاڑ جیسے وجود کی بیوی اس قدر معصوم پیاری سی، کیا وہ اس کا غصہ ناراضگی ایک گھوری بھی جھیل سکتی ہوگی؟ اچانک سوچیں بھٹکیں اور نظریں اس روئی سے بنی برف جیسی گڑیا پر گئیں جو اصل میں ایک کتابی بیوٹی لگ رہی تھی، اور وہ ایک کتابی دیو یا طاقتور شہزادہ۔ استغفر اللہ، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اس نے فوراً سے سوچوں کی سرکتی رسی کو کھینچ لیا۔ میں آپ کا بیٹا دیکھنا چاہتی ہوں۔ متجسس سی حجاب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ارے کیوں نہیں جانو، وہ نیچے ہال میں عائشہ بھابھی کے پاس ہے، وہی میری کاپی پیسٹ بھی موجود ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ وہ کھلکھلائی اور فوراً سے ہیل پہنی۔ کتنا مزہ آئے گا نا آپی، جب آپ ہم سب یہاں ہوں گے ہمیشہ کے لیے، ایک خوبصورت سی فیملی کی طرح۔ پھر آپ کے بھی بچے ہوں گے، اور اگر آپ کی بیٹی ہوگی تو ہم فاتح اور اس کی شادی کروائیں گے۔ بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اب۔ اس کے لہجے میں مستقبل کے سنہرے سہانے سپنے تھے۔ جہاں سمی سرخ بھی ہوئی تھی تو اس کی خوشی انشاءاللہ کہہ کر خاموش رہ گئی۔ تقویٰ نے بھی ساتھ کہا، پر وہ جانتی تھی ہونا وہی ہوتا ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے، جو کہ ایک بڑا اور خوبصورت پلانر ہے، جس کا نہ کبھی پلان فیل ہوا ہے نہ ہی غلط۔ اور اگر تمہاری سمی آپی کو بیٹا ہوا تو؟ تقویٰ نے شرارت سے پوچھا۔ حور العین چونکی اور پھر کھلکھلائی۔ تو میری بیٹی ہوگی نا، اس سے شادی کروا دیں گے، کیوں آپی؟ اس کی پلاننگز عروج پر تھیں۔ وہ دونوں ہی ہنس پڑی۔ اور نور کے بچے؟ سمی نے مذاق سے پوچھا۔ اس کا اداس موڈ قدرے اس کی شرارتوں پر بہتر ہوا تھا۔ اس کے پھر مسکان کے بچوں کے ساتھ؟ وہ برجستہ بولی۔ سمی اور تقویٰ اس کی باتوں پر کلکلا اٹھیں۔ میری شہزادی۔ سمی نے اس کا ماتھا چوما۔ تقویٰ نے محبت سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں میسنی کہاں رہ گئی، اس نے بے چینی سے کہا۔ اور کتنی دیر لڑکیوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو، مجھے سخت زہر لگ رہے ہو۔ وہ سخت لہجے میں بساریت سے چیخا۔ بکواس بند کر، بڑا اتابلا ہو رہا ہے۔ سمجھ رہا ہوں، داد نے غصے سے جھڑکا۔ عارب یار صبر رکھ، تجھے ہی تیار کر رہے ہیں پیارے، اگر تو حسین لگے گا تو عزت تو ہماری ہی ہوگی نا، فہد نے محبت سے کہا۔ بلال اور حسن نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ یار باہر دیر ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، کیسا تیار کر رہے ہو؟ عالم کی جھڑکیں شادی کی رات پھر مجھے سننے کے لیے ملیں گی، اس نے بےچارگی سے کہا۔ ثاقب داد کو مطلوبہ چیزیں تھمانے لگا اور فہد اور بلال نے عارب کو تھاما ہوا تھا، جبکہ حسن خاموش صوفے پر بیٹھا مسکراہٹ چھپائے سب دیکھ رہا تھا۔ لو جان یارو، میں بھی آ گیا دلہے کی خاص تیاری میں۔ ڈور نوک کر کے اندر آتے سفیان نے شرارت بھرے لہجے میں صورتحال کا ملاحظہ کرتے کہا۔ شکر سیفی یار، تو ہی کچھ سمجھا انہیں، اتنا کون تیار کرتا ہے؟ عارب نے جھنجھلا کر جیسے گزارش کی۔ ہاں یار، خاص لوگوں کو خاص تیار کیا جاتا ہے، ڈونٹ وری۔ ابھی کوئی باہر جلدی نہیں ہے، کیونکہ بھابھی بھی ابھی تیار ہو رہی ہیں اور عالم اپنے دوستوں کے ساتھ بزی ہیں۔ شانے تھپکتے ہوئے اس نے حوصلہ دیا۔ عارف نے گہرا سانس بھر کر سر چیئر کی پشت سے ٹکا دیا۔ اسے اپنے رحم و کرم پر دیکھ کر داد کے ساتھ سب نے کہا لگایا، مرو، اکیلا ہوں اسی لیے یہ سب کر رہے ہو۔ اپنی باری پر بڑے لاڈلے سپوت نکسک سے تیار ہو کر گئے تھے، جلدی جیسے شوگر کا جہاز غرق ہونے والا تھا۔ میری باری ضرور مرواؤ گے کمینوں، وہ جلے کٹے انداز میں بڑبڑا رہا تھا۔ یہ میری پلکیں کیوں بھاری ہو گئی ہیں؟ اسے اپنی پلکوں پر کچھ لگاتے دیکھ کر وہ مشکوک ہوا۔ عارب، داد یا کسی کے بھی جواب دینے سے پہلے ہی شجاعت چودھری کی آواز پر وہ کھل اٹھا۔ ہاں میں یہاں ہوں۔ اس نے اٹھنا چاہا کہ بروقت کارروائی کرتے سفیان نے اس کے کندھوں کو جکڑا۔ اب تو تین طاقتور مردوں کی قید میں وہ پھڑپھڑا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سب کمینے داد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اچھا خاصا وہ خود تیار ہو رہا تھا کہ وہ سب کو ساتھ لے کر اس کے پاس آ گیا، اسے خاص تیار کرنے۔
तब से अब तक जाने कौन सी बेगैरतियां अंजाम दे रहा था कि कई बार मजबूरन आरिफ को उसे धमकियां देकर किसी बेगैरती से बाज रखना पड़ा था। अब उस पर कितना असर हुआ वो तो खुदा ही जानता था, पर आरिफ के गिर्द खतरे की घंटियां मुसलसल बज रही थीं। ये क्या हो रहा है? शुजा जो उससे मिलने के लिए यहाँ पहुंचा था कि काफ़ी लेट हो रहा है, यहाँ का माहौल देखकर शुष्तर हुआ। बताओ यार, क्या हो रहा है प्लीज़? आरिफ ने बंद आंखों से उछल कर पूछा। तू बकवास बंद करेगा या मैं जाऊं एहसान फरामोश? दांत चीख उठा। शुजा ने बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाई। सुफियान ने मिन्नत समाजत की। नज़रों में ही। कुछ नहीं, बस वो झूठ उससे बोला नहीं गया और वो मज़ीद इसमें शामिल होना नहीं चाहता था। तभी एक इम्पॉर्टेंट कॉल का कहकर एक्सक्यूज़ करते वहाँ से निकला। बाहर कुछ फासले से आता उसका कहा यहाँ बखूबी सुना गया था, जो बिलाशुबा कॉलर के साथ जोड़ा गया। और अब की बार वो झिझक कर बोला, मुबादा वो नाराज़ ही ना हो जाए। बस अब 2 मिनट। दांत ने बिलाल से ब्रश थामा और दूसरे कुछ लेकर उसके बाल बनाने लगा। देखना आरिफ इस ज़माने की शादी के सबसे खूबसूरत दुल्हा होगा। आरिफ दिल में जल कर लबों पर मुस्कुराहट सजाए अस्बात में सर को जुम्बिश देने लगा। कोई शक नहीं, तेरे जैसा दोस्त ब्रैकेट मनहूस लाखों में एक ब्रैकेट कमीना होता है। उसने दिल से तारीफ करते इस सच को कबूल किया। दूसरी तरफ कहकहा दबाने की कोशिश में सुर्ख अंगारे हो गए थे वो सब। दांत ने हसन को इशारा दिया, जिसने झपकते हुए आईने पर कपड़ा डाल दिया। अब तुम आज़ाद हो, जल्दी शूज़ पहनो चलें। कुछ ताखीर के बाद उसके ऊपर से कपड़े को हटाया और जल्दी जल्दी की रट लगाई। वो हड़बड़ा गया। पहले इतना वक्त लगाया, अब यूँ इतनी जल्दी? मुंह बनाकर वह बोलता आईने की जानिब पलटा कि ठिठक कर उसकी तरफ इस्तफहामिया निगाहों से देखा। ये खूबसूरत चेहरा देखने का हक पहले सिर्फ भाभी को है। दांत ने अपनी तबीयत हिसाब से लापरवाही से कहा। यह क्या बात हुई? उसने गुस्से से मशकूक अंदाज में पूछा। कोई बात नहीं हुई, रूल इज़ रूल, जो मुस्तकबिल में हर एक को अपनाने हैं। वो कंधे उचका कर बोलता अपना मफलर ठीक करने लगा। बिलाशुबा वो नहायत खूबसूरत लग रहा था, स्याह शेरवानी में। देख ले दाद, इस बार कुछ उल्टा करके सीधे की तमहीद बांधी तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। चल ना एहसान फरामोश, अगर मैं कुछ ना करता। अबे चल चल, बार बार जता कर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश ना कर, जो कि मैं होने नहीं वाला। आरिफ ने बीच में ही टोक दिया। दाद ने दांत पीसे, बाकी सब महसूस हो रहे थे। गधे कभी शर्मिंदा हुए हैं? उसके कहने पर आरिफ ने सर झटका, जैसे सब के कलेजे मुंह को आ गए। दाद भी फौरन से खामोश हो गया। यार पता नहीं क्या बनाया होगा, बड़ा अजीब फील हो रहा है। शूज़ पहनते उसने मर्दाना खूबसूरत मैरून शॉल शानों पर फैलाई। वाह क्या हुस्न है, एक तस्वीर तो बनती है। सुफियान ने तौसीफी अंदाज में कहते फ़ौरन से मोबाइल पर क्लिक किया और अगले ही पल आरिफ के शाने पर बाजू रखे उस माहिर ब्यूटिशियन दाऊद की तस्वीर दुल्हे के साथ आ गई। इसकी शादी मेरे तावीज़ की वजह से हो रही है, उसने जताना ज़रूरी समझा, पर सब समझकर कहाँ लगा उठे कि उसका तावीज़ कैसा होगा। अब बस करो चलो, उसने झिड़का और सब मुस्कुराहट दबाए उसके दाएं बाएं होकर चलने लगे। यार मुझे एक बार आईना तो देखने दो, वो मुसलसल मुज़ाहमत कर रहा था। उसे ज़रा बराबर भी दाद पर यकीन नहीं था कि उसे तैयार करते वक्त कोई बेहूदगी ना दिखाएगा। बकवास बंद करो। सुफियान ने डोर खोला और दाद ने गुर्राते हुए उसे आगे को धकेला। वो आह करता इस अचानक अफ्ताब पर लुढ़कता हुआ सीधा बाहर निकला। पीछे उनके रूम में छत फाड़ कहे गूंज उठे और आरिफ का सर चकरा रहा था मुसलसल। उसे लगा सर दीवार से टकराया है और वो शादी से पहले ही शहीद हो जाएगा। मिसी, उसकी कराह निकली और सर को थाम कर उसने सामने देखा तो सईद को देखकर उसके औसान खता हो गए। आरिफ कहाँ है? उसके संभलते ही आलिम ने सामने वाले वजूद को घूरते सर्द लहजे में पूछा, जबकि उसके साथ पीछे जान मिर्ज़ा साइम जैदी हैरत से आंखें सुखेड़े खड़े थे। आरिफ कहाँ है? ये जुमला आरिफ के कानों में गूंजा और वो अपनी पूरी हस्ती समेत हिलकर रह गया। ज़मीन व आसमान जैसे घूम गए और आंखों के गिर्द चांद तारे नाचने लगे। हाँ, आरिफ यार रुको तो सही, कहाँ लगाते दाद जो रूम से बाहर निकला था
सामने खड़े वजूद को देखकर उसकी सुट्टी गुम हो गई। कहाँ है आरिफ? क्या दुल्हन बन रहा है? इतनी देर लगाती है, सारी रात तैयार होने में लगाएगा। आलिम गुस्से से बोला। दाद का बेसाख्ता उमड़ता कह कहा जान, साइम, हसन, सुफियान, बिलाल, फहद सबको कहकहा लगाने पर मजबूर कर गया। सब लोग हैरत मुतजस्सिस होकर उस घिराव को देख रहे थे, जबकि उन सबके बीच आरिफ होंकों की तरह खड़ा मामला समझने की कोशिश कर रहा था। मैं दुल्हा हूँ, मैं आरिफ। आलिम की गुस्से भरी भूरी आंखें जब खुद पर महसूस की तो उसने बौखला कर उंगली सीने पर रखी। आलिम की नज़रें उसकी आंखों की जानिब उठीं और उनमें ऐसा कुछ ज़रूर था कि आरिफ ने भी वहीं देखा। ये क्या है? ये मेरा हाथ! एकदम उसकी चीख गूंजी। हाँ हाँ हाँ, फलक शगाफ कहे के साथ दाद अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ से 9-2-11 हो गया और आरिफ सुन सा अपने हाथ की उंगलियों में पहनी रिंग्स के साथ नेल पर लगी सुर्ख नेल पॉलिश को देख रहा था। उसने इल्तिजाया आंखें आलिम की गुस्से भरी आंखों की सिमत उठाईं। जहां बाकी सबके कहकहे पड़ रहे थे, वहीं अब की बार आरिफ 100 की स्पीड से रूम में बंद होकर दाद को धाड़ों से गालियां दे रहा था। कमीने इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसकी गुर्राहटें अरूज पर थीं। उसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसकी पिछली बार की बात मानकर कितनी मार खाई थी, इस बार क्यों माना भला? और अपनी बौखलाहट, अपनी हालत के ज़ेरे असर वो उनकी कारकर्दगी को समझ क्यों नहीं सका। गुस्से से उसने खींचकर आईने से कपड़ा उतारा और अगले ही पल उसकी पूरी हस्ती हिलकर रह गई। वो जोरदार धचके से सुन खड़ा आईने में देख रहा था, जहां आरिफ नहीं आरबी खड़ी थी। सफ़ेद तेज पाउडर उसके चेहरे पर, लबों पर गहरी सुर्ख लाल गाल, आंखों पर लाल रंग, पेशानी पर काला बड़ा सा टीका, नजर का टीका, घने बालों की बनी पोनी जिससे लटकता ऊपर ही छोटा सा टीका। एक जलतरंग करता कह कहा उसके अकब में गूंजा। आरिफ ने होश में आते आईने में पीछे देखा, जहां उसकी रूह का सुकून शरारत से उसे देख रहा था। देख रही हो? मुंह बनाकर कहते उसने टिश्यू उठाया। यार चिल करो, यही तो होती हैं दोस्तियां। मुस्कान ने कहते उसे थाम कर बेड पर बिठाया और रिमूवर से उसका मेकअप उतारने लगी। हाँ तुम तो कहो कि ना, आखिरकार तुम्हारा लाडला देवर जो ठहरा, हम तो ठहरे सुतेले बिच्छू। वो आंखें फेर कर बोला। उसके हसास दिल से मिसी वाकिफ थी, तभी उसके कंधों पर बाजू रखे और पीछे बालों को पकड़कर चेहरा अपनी तरफ किया। मेरे भाई से कोई ज्यादा प्यारा हो सकता है मुझे? उसने उसकी शहद सी आंखों में देखकर पूछा। आरिफ ने मोहब्बत से उसकी सजी सुनहरी आंखों में देखा। मैं? हाँ हाँ हाँ। पीछे डोर से झांक कर दाद ने हाँक लगाई। दोनों उसकी जानिब मतवज्जा हुए। आरिफ तो कोई बड़ी सी चीज़ ढूंढने लगा कि उसे मारकर उसका किस्सा ही खत्म करे, जबकि मुस्कान ने जूता उतारकर उसकी सिमत फेंका। निकल यहाँ से शैतान कहीं के। वो गुर्राती उसकी जानिब लपकी। दाद जोरदार कहकहा लगाए वहाँ से भागा। मुस्कान ने डोर लॉक कर दिया। अच्छा ना, मैं अपने यार से माफ़ी मांगने आया था। दरवाज़ा पीटते उसने कहा। दाद यहाँ से दफ़ा हो जा। आरिफ ने हंसते हुए कहा। चल ना, क्या ख्याल है फिर? तू हसीन, मैं जवान। उसने छेड़ा। हाँ हाँ हाँ, तौबा। दाद मैं बुरहान को बुलाऊं? मुस्कान ने आरिफ का सुर्ख चेहरा देखकर खिलखिलाते कहा। बुलाओ, भले बुलाओ। मेरा क्यों बहाना बना रही हो भाभी जान? वो बाज नहीं आया। इस बार मुस्कान सुर्ख हुई थी और आरिफ और दाद का कह कहा उसे गुस्से से सुर्ख कर गया। पर उससे पहले आरिफ ने उठकर उसे साथ लगाया। बहुत प्यारी लग रही हो। उसके हया से सुर्ख चेहरे को एक नज़र देखकर वो जान गया था कि बुरहान ने उसकी बहन को कितनी मोहब्बत दी है और वो दुआ गो था कि हमेशा ऐसे ही खिलखिलाती खुश आबाद रहे। आओ तैयार हो जाओ, देर हो रही है। मुस्कान उसे अपने हाथों से तैयार करने लगी और वो अपनी बहन को मोहब्बत से देखने लगा, जो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? उसके बालों में ब्रश करते मुस्कान ने पूछा। देख रहा हूँ मेरी मिसी बड़ी हो गई है। उसके हाथों को चूमते हुए वो बोला। उसकी पानियों से भरी सुनहरी आंखें आरिफ के चेहरे पर आईं। हाँ, क्योंकि इस जगह एक माँ अपने बेटे को तैयार करती है और हमारी तो माँ ही नहीं, इसीलिए मुझे बड़ा होना पड़ा, इतना कि अपने भाई को तैयार कर सकूं।
اور زیادہ کچھ فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے ستیلے بچھو کہ میں تمہیں سکھ سے جینے دوں گی۔ اس کے سینے پر سر ٹکا کر وہ شانے پر ہاتھ مارتی روتے ہنستے بولی تھی، جانتا ہوں تم دشمن ہی اچھی لگتی ہو۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ کہاں لگا اٹھا اور سر جھکا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہوٹنگ شور شرابے کے بیچ وہ اپنے دوست عزیزوں کے ساتھ گولڈن شیروانی، شانے پر میرون شال ڈالے اپنے دراز قد جاذب پرسنالٹی خوبرو سا عارب پروقار مضبوط چال چلتا لاؤنج میں آیا۔ عالم دولہے صاحب کی تشریف آوری میں ہوٹنگ سے متاثر ہوتے مڑا تو سامنے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ داؤد اور برہان کے بیچ کھڑے عارب کو دیکھا۔ وہ واقعی ہی اسے عزیز تھا، جسے آج دولہے کے روپ میں دیکھ کر ایسا فیل ہوا جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، جیسے آج اس کے ارمان پورے ہو رہے تھے۔ عارب مسکراتا ہوا چل کر اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں یکلخت پانی تیر گیا اور عالم نے دیکھتے اسے سینے میں بھینچا۔ بزدلوں کی طرح رو کر میری تربیت پہ انگلی مت اٹھاؤ، اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر وہ ذرا سختی سے بولا۔ عارب کا دل بہت شدت سے چاہا اس کے ایک بار بابا بول دے، پر اس کی ہی بہن سے شادی کرنے کا سوچتے وہ روح تک نادم ہو گیا۔ مجھے تو آپ کی قسمت پر رونا آ رہا ہے کہ ساری عمر مجھے ہی جھیلنا پڑے گا، وہ دو بدو بولا اور عالم ہنس پڑا۔ خوش ہو؟ اسے سامنے کرتے پوچھا۔ بہت۔ وہ شرما کر بولا کہ داؤد کے ساتھ اس بار برہان کا کہا بھی زوردار تھا۔ مسکان نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، وہ ہنسی چھپانے کے لیے چہرہ موڑ گیا۔ سالا جھوٹا۔ ترچھی نظروں سے مسکان کو دیکھ کر وہ بڑبڑایا، داد اور زور سے ہنسا کہ اس کی ہنسی کو عالم کی گھوری نے بریک لگایا۔ سب کی ہوٹنگ زور شور پر تھی جب عالم نے مسکان کے ساتھ عارب دونوں کا ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے ساتھ عارب کو لے جا کر سٹیج پر بٹھایا۔ وہ دونوں بہن بھائی اس گھنے سائے کو دیکھنے لگے جس نے نہ صرف سایہ دیا تھا بلکہ دیوار بھی خود بنا کر سرد ہواؤں سے بچایا تھا۔ آج خوشیاں بھی خود سمیٹ کر ان کی جھولی میں ڈالی تھیں، ورنہ کیا ایک طوائف کی اولاد اتنی عزت حاصل کر سکتی تھی جو اس وقت انہیں حاصل تھی؟ ان دونوں نے بیک وقت سٹیج کے نیچے کھڑی ان بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا، جن میں بریگیڈیئر کرنل، آئی جی، بزنس مین، زمیندار تو چودھریوں سمیت فلم سٹار جن کی دنیا دیوانی تھی، ڈاکٹرز بھی وہاں موجود تھے۔ دونوں نے پہلے اسے دیکھا اور پھر دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور آسودگی سے مسکرائے۔ میں دلہن کو لے کر آتی ہوں۔ مسکان ایکسکیوز کرتی سٹیج سے اتری، پر اگلے ہی لمحے ساکن ہوئی جب اس کے ساتھ بھاری قدم بھی ملے اور وہ سید عالم کے تھے جو اپنی بہن کو خود لینے جا رہا تھا۔ مسکان بے ساختہ مسکرائی۔ میں کتنا غلط تھا نا مسی؟ اس آواز پر اس نے چونک کر سیڑھیوں سے نظر ہٹاتے اپنے پاس کھڑے اس وجود کو دیکھا جو اس کے سرتاج کی حیثیت رکھتا تھا۔ بہت۔ وہ محض اتنا ہی بولی۔ اس کی آواز بھر آئی جس پر برہان نے اس کے گرد بازو پھیلایا۔ پر انشاءاللہ اب ایسی نوبت نہیں آئے گی، خدا نے چاہا تو، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ ہاں، کیونکہ اب صرف پاک کا نہیں وہ دنیا کا بیسٹ بن چکا ہے، اسی لیے اس کی اب پولیس نہیں دنیا دشمنی جان بن چکی ہے۔ وہ محض دل میں سوچ کر رہ گئی۔ تم سے کوئی گلہ نہیں سوامی، وہ خود کو فریش کرنے لگی جس میں برہان نے کافی ساتھ دیا۔ ویسے تم کافی خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اس کے سراپے کو دیکھ کر بولا۔ کیوں؟ میں پہلے نہیں لگتی تھی؟ اور نیچی آواز میں گرائی۔ برہان کا سارا نشہ ہرن ہوا، اس کی جگہ وہ بوکھلا کر سٹ پٹا گیا۔ توپا، تمہاری تو تعریف کرنا بھی گناہ ہے، چڑیل بھوتنی عورت۔ وہ کلس کر اپنی خفت مٹاتے ہوئے بڑبڑایا، وہاں سے دور ہوا اور اس کی حالت پر پیچھے وہ کھلکھلائی، چہرے پر جھولتی لٹ کو پھونک مار کر آگے بڑھی۔ لیڈی باس، میرے بابو۔ فضاؤں نے سرگوشی اس کے کانوں تک پہنچائی۔ وہ مڑ کر اس کی پشت پر سنہری بال لہراتے دل میں سوس گئی۔ کچھ ٹہر جاتی اور وہ جیب بھر کر اس کی تعریف کر لیتا تو کیا ہو جاتا؟ بھوتنی کہیں کی۔ کسی کو چاہنا محبت نہیں بلکہ کسی کی ذات کے تمام تلخ پہلوؤں کو دل سے تسلیم کرنا محبت ہے۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ سمی کی بے ساختہ اس دستک پر دھڑکنیں شور مچانے لگیں، وہیں حور العین بھی چونکی۔ عالم؟ اس کے نام لینے پر سمیہ نے عین کو دیکھا۔ شاید آپ کو لینے خاص آپ کے بھائی آئے ہیں، شوخ لہجے میں کہتی وہ جھپک کر اٹھی اور آگے بڑھتے دروازہ کھول دیا۔ توقع کے عین مطابق سامنے اپنے دراز قد
समेत आलिम ही खड़ा था। उसकी नज़रें उठते ही पहले उसके सुर्ख होठों पर गईं। हूर अंदर तक सरशार हुई, क्योंकि उसकी आंखों में ऐसे जज्बात थे कि वो झींप जाती हया से। समिया आपी, उसने साइड होकर उसे आने के लिए जगह दी। मुबादा वो तकवा सिमी ब्यूटिशियन की मौजूदगी में कुछ कह ही न दे। सईद की मुतबस्सिम नज़रें उसके बौखलाए तासुरात से हटकर सामने गईं, जहां बेड पर लबालब पानियों से भरी आंखों से सिमी उसे ही देख रही थी। आलिम के देखने पर उसने फिलफौर निगाहें झुका लीं। वो खुलकर मुस्कुराया। आज उसकी माँ की और उसकी खुद की दिली ख्वाहिश पूरी हुई थी। वो दुल्हन के सुर्ख जोड़े में बिलाखिर सजी संवरी, हाथों पर लाल मेहंदी लगाए बैठी थी। आलिम को शिद्दत से अपनी माँ की कमी महसूस हुई। काश वो होती तो उन दोनों को प्यार करके अपनी बहू को भी देखती और अपनी बेटी को खुद स्टेज पर ले जाकर बिठाती। आह काश! इस काश में जाने कितनी सिसकियाँ जुड़ी होती हैं, कितनी हसरतें उम्मीदें होती हैं। कितना हसीन लफ्ज़ है ये काश, और कितना अंदर से खोखला है ये काश। जाने आलिम, उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके गिरते आंसुओं को फौरन से मुट्ठी में कैद कर लिया। वो कहना चाहती थी कि ये ज़रूरी है क्या, पर वो कह नहीं सकी। उसकी अपने भाई की आंखों में खुशी देखकर उसके अपने दिल में सुकून उतरने लगा। खुश हो? उसने बालों पर हाथ फेरते पूछा। आलिम ने उसके हाथ थामकर अपने सामने किए, जो मेहंदी की गहराई पर से सुर्ख थे। इस मेहंदी के रंग से अंदाज़ा लगा लूं, जो तुम्हारे सूने हाथों पर सज कर इन्हें खूबसूरत बनाकर रौनक बख्श गई है। आओ चलें। उठकर उसके माथे पर बोसा दिया। तब अचानक ही समिया उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे मेरी जान, देखो लाली खराब हो जाएगी। वह उसे बहलाने लगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आलिम, तुम्हें नहीं नज़रों से दूर कर सकती अब, उसने सिसकते कहा। आलिम आंखें मूंद कर एक गहरा सांस भरने लगा। ये भाई खुद अब अपनी शहजादी को खुद से दूर नहीं कर सकता। उसके आंसू उंगली के पोरों पर चुनते लबों से लगाए और आहिस्ता से जालीदार घूंघट उठाकर उसके चेहरा सामने किया। समिया ने सुर्ख सजी आंखें उठाईं, जाली से दूसरी तरफ पूरी जब्त से लहू आंखों से टकराईं। वो मुस्कुराया तो सिमी भी उसे हौसला देने के लिए मुस्कुरा दी। तभी आलिम ने पास हिचकियां भरती हुरुल ऐन की जानिब तवज्जो दिलाई, जिसे तकवा खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। तुम कैसे भूल गईं कि वो देख सकती है अब तुम्हारे आंसू? उसके जताने पर सिमी हंसी और बाहें फैलाकर उसे अपने पास बुलाया। तो वो आपी कहती सिसक कर उसके साथ लगी। आप रोया मत करें सिमी प्लीज़, मेरा दिल फटने के करीब आ जाता है, कांपती आवाज़ में वो बोली। आलिम ने अपनी शरीके हयात को देखा। बस उसकी सरजनिश नुमा आवाज़ पर वो सर हिला गई और अपनी आंखें साफ करने लगी। तकवा ताज्जुब से सब देख रही थी। अगर वो कभी रोती थी तो साइम के हाथ पांव भूल जाते थे। फिर मिन्नतें, पुचकारें, मोहब्बत क्या कुछ नहीं करता था उसे बहलाने के लिए, फिर चाहे सबके सामने हो या अकेले। कितना अलग था ये शख्स सबसे। वो अनजान थी, बल्कि दुनिया अनजान थी उस शख्स के मुख्तलिफ पहलू से। जैसे अभी वो सिमी उसकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर सईद की शर्ट पर नाक रगड़ रही थी। जहाँ सईद और समिया मुस्कुराहट छुपाए उसका सर सहला रहे थे, वहीं तकवा शुष्तर थी। कुछ ही देर में दूसरी लड़कियां मुस्कान के साथ वहां दाखिल हुईं। हुरुल ऐन नीचे आई तो नूर ने मुंह बसोर कर रूठे अंदाज में उसे दरका की सिमत इशारा दिया, जो फातेह को संभाले खड़ी थी। हूर के तो तन बदन में आग लग गई। एक मिनट, वो झुलस कर आगे बढ़ी। बगैर तमाशे के दरका ने खामोशी से फातेह को उसके हवाले कर दिया। हूर पहले तो हैरान हुई, पर अपने बेटे को रोते रोते मुस्कुराते देखकर खुद भी हंस पड़ी। कुछ हो जाए, उसकी गोद में आते ही वो फूल की तरह महक जाता था। मुझे तो हूर ये हमारा छोटा भाई लग रहा है, जो मामा से कहते थे हमें एक भाई चाहिए। मुझे वैसी ही फीलिंग्स आ रही हैं फातेह से। नूर ने हंसकर कहा। नहीं, ये मेरा बेटा, मेरा शहजादा है, फातेह आलिम। सईद आलिम का गुरूर। हूर ने नफी करते उसे चूमा। तभी फिजा में दुल्हन आ गई का शोर बुलंद हुआ। उन्होंने गर्दन मोड़ कर देखा, बल्कि हुरुल ऐन ने फातेह को भी दिखाया, जहां सुर्ख सीढ़ियों से ब्लैक सूट बूट में सईद आलिम पूरी मुस्कुराती आंखों से अपने हसार में महरून लहंगे में कदम उठाती
आंखों के सामने नगीनों वाली झालर का घूंघट टिकाए सर झुकाए आ रही थी, जिसके एक साइड पर मुस्कान और तकवा थी तो दूसरी साइड पर सईद। वो उसे लेकर सीढ़ियां उतरते नीचे आ रहे थे। चहकती कहकहों, खिलखिलाहट, जल तरंग, सांस से भरपूर फिजा यकदम साकिन हुई। शहर ही ऐसा था, दोनों बहन भाई का। फिजाएं साकित हो गईं कि आखिर वो फातेह था, खुशियों को फतह कर ही गया। दश्ते वहशत की गलियां लहूलुहान किए वो एक लहू की बरसात भरी तहरीर छोड़ता आज फातेह बना, खुशियों को अपनी मुट्ठियों में कैद कर चुका था। पर कहते हैं खुशियों की उम्र बनिस्बत दुख के बहुत कम है। अब ये वो वाहिदुल कहार ही जानता था कि किसके मुकद्दर में कितनी खुशियाँ और किसके मुकद्दर में कितने दुख हैं। या अल्लाह, मेरे इस सफ़र को हमारे नसीब में बेहतरी लिख दे, आमीन। ज़रा सी नज़रें उठाकर उसने खुशी से सरशार खड़े शहद सी आंखों में जुगनू सजाए आरिफ को देखा और फिर नज़रें झुका लीं। वो इतनी सी नज़र उल्फत पर निसार हो गया, अपनी मताए जान पर। तेरी दश्ते वहशत की गली में हमने दश्ते दीवानगी का पैगाम भेजा, तूने हंसकर जो पढ़ा हमने खुद को तुझ पर वार दिया। कबूल यूं हुआ हमारा पैगाम, दश्ते वहशत को दश्ते दीवानगी बना दिया। दाद की गुनगुनाहट पर हया से नूरुल ऐन का चेहरा सुर्ख हो गया, पर ये अल्फाज आरिफ के दिल में उतरे। उसने एक नज़र अपने हाथ में उसके हाथ को देखा जो उसे थामने के लिए सहारा दिया था हमेशा के लिए। यकलख्त हूटिंग शोर शराबा अरूज छूने लगा, पर वह उसके शहर में कदम उठाता चलता हुआ स्टेज पर रखे हार्ट शेप बड़े से सोफे पर बैठ गया। फिजा में उड़ती मशीनों से फूलों की बारिश होने लगी। मनपसंद दिल की तार को छेड़ने वाले गाने अरूज पर थे। एक साइड सईद आलिम खड़ा था अपने दोस्तों के साथ, दूसरी तरफ बुरहान और दाऊद अपने दोस्तों के साथ। स्टेज पर बड़की कमकमों की लाइट्स, फूलों की मध्यम बारिश में वो दोनों बैठे थे। आरिफ के लबों पर गहरी पुरसकून मुस्कुराहट थी, जैसे आज मंजिल मिल गई हो। वहीं सर झुकाए बैठी सिमी पर हया के रंग तेजी से चढ़े जब उसके हाथों में सिरकती उसकी मजबूत पुरहिद्दत उंगलियां उलझीं। वजूद में पुरहिद्दत भरी लहरें सरसराहट करने लगी। उसने हया से हाथ छुड़ाना चाहा भी तो आरिफ ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। वो चौंका तब जब आलिम मौलवी के साथ स्टेज पर आया। आरिफ और सनिया ने नजरें उठाकर उसे देखा, जो दोनों को देखकर मुस्कुराया। मैं चाहता हूँ ये निकाह सबकी रजा खुशी में फिर से हो। उसकी बात पर जहाँ आरिफ पर सुकून दिल में उतरा था, वहीं सिमी की आंखों में भी नमी छा गई। वो भी तो यही चाहती थी कि उसका निकाह उसके भाई की मौजूदगी और दुआओं में हो। बहुत खूब। दांत ने बड़ेपन के अंदाज से आलिम का कंधा थपथपाया और उसकी नकल उतारी, जिस पर सबकी दबी दबी हंसी गूंजी। वहीं आलिम की एक सर्द सी घूरी पर वो हड़बड़ा कर फौरन से फासला कायम कर गया। मैं तो जस्ट ट्राई कर रहा था कि अगर मैं आलिम होता तो कैसा लगता, उसने कसिया कर कहा। फिजा में कहे गूंज उठे, बेटा तू ये ख्वाब देखना छोड़ दे। जान मिर्जा ने कंधे के गिर्द बाजू डालते साथ लगाया। वो उससे छोटा था, चुलबुला सा। क्यों? दांत तड़प ही गया। नूर की हंसी छूट गई, जिस पर उसने घूरा। मेरे बच्चे होंगे ना, तब मैं भी ऐसे ही उनसे बिहेव करूंगा। उसकी अगली बात पर जहां सब ने कहे लगाए, वहीं नूर ने मुंह बसोर कर शिकायती अंदाज में बुरहान को देखा, जिसकी सरजनिश करती सख्त घूरी हस्बे तवक्को काम करती दांत के दांत छुपा गई। चलते रहना सब, जब यहाँ कभी बोने बोनियां कतार लगाकर आएंगे ना, और उन सब के आगे मैं होऊंगा। उसने मफलर दुरुस्त करते एक स्टाइल से कहा। हया से सुर्ख अंगारा होती नूरुल ऐन उसकी सरगोशी पर रूहानसी हो गई। तुम्हारी खैर नहीं बोली, हा हा हा। उसकी हालत को देखते वह पास न आया। नतीजतन नूर अपनी हील उसके पांव पर रखकर खड़ी हो गई कि दांत के अगले अल्फाज उसके हलक में ही दब गए और चेहरा सुर्ख। ओहो, शर्मा रहे हो, खैरियत तो है? सुफियान ने कहकहा लगाते उसकी सुर्ख रंगत पर चोट की। मुस्कान की नजरें फौरन से नूर के पांव पर गईं, जो साड़ी के घेर में थे, पर वो समझ गई और हंसती हुई आयशा के साथ मिलकर आरिफ और सिमी के बीच जालीदार सुर्ख कपड़े का पर्दा हायल करने लगी। निकाह की रस्म शुरू हो चुकी थी। मौलवी साहब पहले आरिफ की साइड थे। तुम क्या जानो हमारे दर्द, जालिम समाज, कभी कभी तो एक बोनी हम पर भारी पड़ जाती है। उसने आह भरी
जो सिर्फ नूर ही सुन सकी। निकाह की रस्म के दौरान वो कहकहा नहीं लगा सकती थी, इसीलिए लब दबाई खड़ी थी कि अनजाने में ही नजरें उसकी सिमत उठाईं और अब उसके इंतहाई से ज्यादा सर तासुरात देखकर उसकी हलक में हंसी दब गई। अपनी जान बचाने की खातिर उसे वहां से खिसकना ही पड़ा। वो जानती थी उस पर दौरा पड़ा था आलिफ का, जिसमें वो इंसान से जंगली जानवर बन जाता था, जबकि उसकी पुश्त देखता दांत मुस्कुराहट छुपाने के लिए निचला लब दांतों में दबाकर अपने पाँव को देख रहा था। फिजा में आरिफ की कबूल है का जुमला 3 बार गूंजा, साथ ही मुबारकबाद शुरू हुई। सबसे पहले आरिफ ने उठकर आलिम और फिर बुरहान को गले लगाया। फिर दाऊद के सीने लगता उसने यूं भींचा कि पीछे उसकी उबली जबान बाहर देखकर सब कह लगा उठे कि दुल्हे राजा अपना बदला चुका रहा है संगत में। सुफियान, हसन सब ने मिलने से इनकार करते दूर से ही मुबारकबाद पेश की, जिन्हें मुंह बनाकर कबूल कर लिया गया, और फिर समिया की तरफ आए जिसके पास हूरुल ऐन फातिह को गोद में लिए बैठी थी, जबकि पीछे मुस्कान थी और आगे आलिम का हाथ उसके सर पर था। उसकी मध्यम आवाज़ पर कबूल है सैर आलिम की रगों में सुकून बनकर दौड़ी। दोनों ने सोचा नहीं था खुदा उन्हें इतनी खुशियों से नवाजेगा। अंधेरी तारीख तहखानों की वो रातें जिसमें एक अल्लाह था, दूसरी उनकी सिसकियाँ, उनका सब्र, और आज सुनहरी रोशनियों से जगमग करता ये घर जहाँ एक अल्लाह था, दूसरा सब्र का फल। साथ कितनी खुशियाँ कि वो झोली भर जाएं। उसे एहसास हुआ कि बरवक्त उसके रब ने उसे अपने बेटे को ऐसा नाम रखने से रोका था, वरना वो एक और अजियत का बाब शुरू कर चुका होता। शुक्र वो रशीद आलिम नहीं बना, ना ही सईद जैसा सकर लाया यहाँ। पर जाने क्यों उसके रग रग में एहसास था आने वाला बाब नहायत खौफनाक, अजियत, तल्ख से भरपूर होगा। इस बार वहशत होगी नहीं, पर उसे उन भूरी आंखों की चमक अच्छी नहीं लग रही थी। अब उसने बच्चे की आंखों की चमक को देखा जो उसका खून था। मौलवी और मौजूदगी हदायत में सईद ने भरी महफिल में फातिह आलिम के बाएं कान में अजान, दाएं कान में अकामत कही। इस खुशियों भरी महफिल में सबकी मौजूदगी में उसका नाम फातिह आलिम पुकारा, और वो अपने बाप की मजबूत बाहों में पड़ा मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। दोनों की एक ही चमक, एक ही आंखें थीं, पर किस्मत, नसीब, मुस्तकबिल अलग, सफ़र अलग, वहशत अलग। पुरसकून नज़रों से सब ने उन्हें देखा। आलिम सर झटक कर सिमी की जानिब मतवज्जा हुआ। समिया हूरुल ऐन ने तहे दिल से रब का शुक्रिया अदा किया। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है हमेशा खुश रहोगी। वो वाहिद रहमान रहीम है जिस पर मान उम्मीद रखी जा सकती है, जो कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता, जैसे उसने हमें नहीं किया। हम अपने आने वाली औलाद के लिए एक मिसाल हैं कि खुदा कभी मायूस नहीं करता। सब्र का इनाम वो शानदार देता है उसके बंदे की तवक्को से बढ़कर। तुम्हारा ये फैसला भी उसकी रज़ा है और हम पर फ़र्ज़ है उसकी रज़ा में खुश रहें। वो उसके सर पर बोसा देते बोला। सिमी ने सर हिलाते उसके सीने पर सर टिका दिया। हूरुल ऐन ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा। वो मुस्कुरा दी। रब ने उसे बढ़कर दिया था। वो अपनी मुकम्मल फैमिली को देखती दिल में शुक्राने अदा करने लगी। उस पादजाक के बीच से पर्दा हटा दिया गया। आरिफ ने बहुत चाह से उसका हाथ थामा। समिया खामोश हो गई। मज़ाहमत के तौर पर उफ भी ना कहा, क्योंकि उसका प्यार उसके प्यारे रब की खुशी से मिला था, और ये उसका दूसरा सफ़र था दश्त वहशत के बाद, जहाँ खुशियाँ पर फैलाए उसके इंतज़ार में थी। हूरुल ऐन अपनी सिमी को अपनी आंखों से देख रही थी। कितना हसीन मंजर था ये, जहाँ उसकी सिमी पागल नहीं थी बल्कि एक हसीन दुल्हन के रूप में सर झुकाए अपने शानदार हमसफ़र के साथ बैठी थी। शादी की रस्में अरूज पर थीं, जिसमें नूर, हूर, मुस्कान सबसे आगे थी। शहरयार सबसे आला कारनामा दिखाते हर रस्म में परी को साथ लगाकर अदा कर रहा था। वो मासूम सी परी जब हकला कर इनकार करती तब तक वो अपना काम कर चुका होता। दांत ने तो काफ़ी तंज फेंके थे जिसे वो हंसकर ढीठों की तरह वसूलता रहा। जब उस पर अपने बाप के तंज असर नहीं दिखाते थे तो ये दांत किस खेत की मूली था, पर जब उसकी बारी आई तो ढिठाई की हद करते वो भी बास न आया। नूरुल ऐन के हाथ को थाम कर वो भी कहकहा लगाता रस्म अदा करने लगा। पूरी महफिल में ये रस्में अदा हो रही थीं, जिसमें सिमी और आलिम की रज़ा तो शामिल नहीं थी, पर नौजवानों की जिद के आगे वो खामोश खड़े मुस्कुरा रहे थे।
جہاں دودھ میں ہاتھ ڈالے وہ عارف کے ساتھ انگوٹھی ڈھونڈ رہی تھی۔ دفعتاً اسے احساس ہوا جیسے اس کی انگلی میں رنگ کو پہنایا گیا ہے۔ اس نے تصدیق کے لیے ہاتھ جیسے ہی باہر نکالا تو شور شرابہ عروج پر پہنچ گیا۔ بڑا تیز ہے اصلی کمینہ، کہا لگا کر داد نے پیچھے سے دھپ رسید کی۔ عارف ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے سکا۔ اسے محفل میں جیت یوں ہوئی کہ ہارنے دیا صنم نے، نہ ہار خود مانی۔ شہریار کے شعر پر وہ کہا لگا اٹھا، ایک سانگ ہو جائے۔ داد کی آواز پر عارف کے کان کھڑے ہوئے۔ واہ، تم گا رہے ہو؟ سائن نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، میری آواز سے آپ جناب محفل چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، اس نے کہا لگایا، ساتھ ہی حیدر اور ہارون کو بھی شامل کیا۔ سعید کے ساتھ جان اور باقی سب قدرے دور صوفوں پر بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ سعید کی گود میں فاتح مسکرا رہا تھا جبکہ عین اس رسموں میں شامل تھی۔ پھر نوٹ نے تعجب سے پوچھا۔ مسکان مسکرا دی۔ میرے ماموں۔ داد کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی برہان کے پاس کھڑی فیری نے چہک کر کہا۔ عارف گڑبڑا گیا۔ رائٹ عارف صاحب، اس خوبصورت گھڑیوں میں آپ اپنے دل کی آواز کو باہر لائیں، ہم بے چین ہیں سننے کے لیے۔ داد گویا ہوا جس پر سب نے عارف کے انکار سے پہلے ہی ہوٹنگ شروع کر دی۔ سب متجسس تھے کہ دلہے صاحب گاتے بھی ہیں۔ عارف نے شکایتی نظروں سے مسکان کو دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ صرف وہی جانتی تھی کہ وہ گاتا تھا اس کے لیے، اور پھر الگ ہونے کے بعد اس نے گانا کب کا چھوڑ دیا تھا۔ اس دشت وحشت میں ساری خوشیاں تو چھین لی گئی تھیں، پھر کہاں کا گانا بجانا؟ یار مجھے نہیں آتا، کافی وقت ہو گیا ہے، چھوٹا تھا تب کبھی کبھار میں مسی کی ضد پر گا لیتا تھا۔ سر جھکائے بیٹھی سمیہ کی سماعتوں سے اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز گونجی، پر اس کے باوجود مسی لفظ پر جو محبت تھی وہ اسے شدت سے محسوس ہوئی، کیونکہ اس کا بھائی بھی تو سمی کہہ کر بہت محبت سے بلاتا تھا۔ وہ پرسکون ہو گئی کافی، کیونکہ جو شخص اپنے رشتوں سے اتنی محبت کرتا تھا تو اپنی محبت سے کتنی محبت کرے گا۔ اس کے انکار میں خاطر میں ہی نہیں لایا گیا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ مسی کی ضد بھی شامل تھی، وہ بھی عارف کے رٹ لگائے ہوٹنگ میں پیش تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ عالم اس شور پر پاس آ گیا۔ سب ضد کر رہے ہیں گانا گاؤ، حالانکہ مجھے گانا، ہاں تو گا لو، اچھا ہے، میں بھی سن لوں گا۔ فاتح کے گال چوم کر وہ متبسم نظروں سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہو، مسکان کا بلند نعرہ گونجا۔ حور العین کلکلا اٹھی، کیونکہ اب کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ سب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور عارف نے عالم کو دیکھ کر انکار ترک کیا، بلکہ سر کو خم دے دیا۔ یہ لو۔ داد نے اس کی سمت مائک پھینکا جسے مسکراتے عارف نے تھاما اور ایک پرشوق نگاہ سمی کے جھکے سر پر ڈالی۔ اگر کوئی گستاخی سرزد ہو جائے تو پہلے ہی معذرت، اس نے عالم کو دیکھتے کہا۔ کھلی چھوٹ، حور العین نے کھلکھلاتے اجازت دی۔ عالم نے گھور کر اسے دیکھا، وہ ہڑبڑا گئی، اور اس منظر سے سب محظوظ ہوتے کھلکھلا اٹھے۔ تمام لائٹس آف کر دی گئیں اور ایک سپاٹ لائٹ آن ہوتی عارف کے دراز قامت کو اپنے حصار میں لے گئی۔ اس وجیح سراپا نوجوان کو دیکھتے کئی دل منتشر ہوئے۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں کو ترچھا کر کر کے اپنی متاع جان کو دیکھنا کتنا خوبصورت منظر تھا کہ پلکیں ساکن سی ہو جاتی ان پر۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا؟ حور العین نے مسکراتے عالم کو دیکھا، وہ محض مسکرا کر رہ گیا۔ 1 2 3 داؤد نے کاؤنٹنگ کی۔ فضاؤں میں سانس چھڑے گئے۔ داؤد نے کھینچ کر ہادی کو اس کے ساتھ کھڑا کیا۔ وہ وائلن کا فنکار تھا، اس کی لہر ایک سرور بکھیر گئی فضاؤں میں۔ عارف نے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ اس نے کبھی مجھے نہیں بتایا؟ ہانیہ غصے سے بہرام سے بولی۔ آج بخش تو بعد میں حساب لوں گا، وہ منت کرتا بولا، ورنہ ابھی سے وہ گارڈ کی چیخ سے اسے سب کے بیچ شرمندہ کر دیتی۔ اگر تم نے اسے سزا نہیں دی نا تو میں تمہیں گھر میں گھسنے نہیں دوں گی، وہ غیظ و غضب سے بولتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی اور سامنے دیکھنے لگی۔ ہوا ہے آج پہلی بار جو ایسے مسکرایا ہوں، تمہیں دیکھا تو جانا یہ کہ کیوں دنیا میں آیا ہوں، یہ جا لے کر کے جا میری، تمہیں جینے میں آیا ہوں، میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں، میں لکھ دوں آسماں پر یہ کہ پڑھ لے گا جہاں سارا، ہوا نہ ہوگا اب کوئی
यहाँ हम दो सा दोबारा, मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे कदमों में लाया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। मुझे भूल गया था। उसकी खूबसूरत सहर अंगेज आवाज़ ने एक तलस्सुम कायम किया। वो खामोश हुआ, धड़कनें थमी, दांत की पूरी आंखें उसकी आवाज़ पर फैली। उसने तो सोचा था माइक पर उसकी आवाज़ कयामत बर्पा करेगी, लड़कियां अपने जूते बरसाएंगी, कह कहे पड़ेंगे, पर यहाँ तो काया ही उलट थी। ओह माय गॉड! नूरुल ऐन ने धड़कनें थाम कर कहा। दांत के वजूद में चुनटियाँ दिखने लगी, और सिर्फ दांत का नहीं, जिसकी बीवी सुन रही थी सबको आरिफ से खुदा वास्ते का बैर हुआ कि उन्होंने कहा ही क्यों। शहरयार ने एक दफ़ा गाना सुनाया था परी को, जिसने अल्लाह अल्लाह करके उसका मुंह बंद करवाया था, और अब उसे मुस्कुराते सामने सुनते देखकर उसने दिल ही दिल में दांत को गालियां दी जिसने ये शोशा छोड़ा था। गाने के दौरान आरिफ की नज़रें किसी को तलाश करने लगीं, और तलाश के इख्तिताम पर वह होले से मुस्कुराया। माइक उड़ता हुआ मुस्कान के हाथ में आया। वो बौखला गई। उसने सवालिया नज़रों से देखा, जबकि सबकी नज़रें अब उस पर टिकी हुई थीं, आलिम समेत। आरिफ ने इशारा दिया गाने के लिए। दूसरी तरफ बुरहान ने उसके कंधों पर हाथ रखा। फिर अब आगे वो भी गाना गाती है, ठीक है। उसकी आवाज़ पर सब शुश्तर थे। कितने छुपे रुस्तम थे ये दोनों। बुरहान ने शाकी नज़रों से देखा उसे। मुस्कान हंस पड़ी और माइक फिर से उसकी सिमत फेंका, जिसे उसने खूबसूरत से खींचा। उसकी फसूं बखेरती आवाज़ के आखिरी लम्हात में वो चलता हुआ सीधा समिया के सामने बैठा। वो फ़ख्रे लैला में रश्क मजनू कि यार मुझ में, मैं यार में हूँ। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठा गुनगुनाया। हया से उसका चेहरा मज़ीद झुक गया। फिज़ा में तालियों तारीफ़ों का शोर गूंजा। हूटिंग अरूज पर थी। उसके अंदाज को सराहा जा रहा था, जबकि वो आलिम जहां से गाफिल महबूब की शर्माई अदा में मबहूत था। वाह प्यारे, क्या दर्द है तेरी आवाज़ में, दाद ने कहा लगाते कहा। कई धप उसे जड़ती गई। दर्द नहीं खुशी, सुफियान ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ वही, हमें तो दर्द ही महसूस हो रहा है। सर्द आह भरते उसने सामने नूर को देखा, जो आरिफ की तारीफों में सुर्ख हो चुकी थी। हाँ हाँ हाँ, फिर ये दर्द बहुत गहरा है, हादी ने कहते ठोका मारा। सब हंस पड़े। ये दर्द हमारे अंदर से उठ रहा है, और कमीने ये सिर्फ तेरी वजह से। शहरयार का बस नहीं चल रहा था, दाद का कुछ कर ही दे, जबकि वो कहा लगाकर बमुश्किल अपनी जान बचाता वहां से खिसका। जिस वक्त समिया को आरिफ की सेज पर ले जाकर बिठाने का वक्त आया, उसका अंग अंग पसीना हो गया। दाऊद और बाकियों की कितनी कोशिशें थी आरिफ को जकड़ कर कैद करने की, पर ख़ास जो आलिम और बुरहान की सरजनिश करती निगाहें थीं, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। दाद का बस नहीं था आरिफ का कुछ कर दे। वजह मुसलसल उसके कान में पड़ती नूरुल ऐन की आरिफ के लिए तारीफें उसका खून खुश कर गई थी। रुखसती का जब शोर हुआ, सिमी ने मजबूती से हुरुल ऐन का हाथ थाम लिया। मुस्कान और नूरुल ऐन बाकी सब की संगत में वो भारी लहंगा थाम कर उठी। आरिफ की धड़कनें रक्से इश्क में मसरूर काफिल थीं कि उन्हें रोकने संभालने की जिसारत वो खुद भी नहीं कर पा रहा था। हुरुल ऐन, नूरुल ऐन और मुस्कान के साथ वो चलती हुई फूलों से सजे सेज पर बैठी। आने वाले लम्हात को सोचते वो पूर पूर कांप रही थी, जिसे देखकर मुस्कान खिलखिला उठी। रिलैक्स अलभाभी, मेरा बिच्छू बहुत शरीफ किस्म का इंसान है, एकदम सुलझा हुआ बंदा गारंटी के साथ, उसने शरीर निगाहों से देखते कहा, और उसके लहंगे को दुरुस्त करने लगी बेड पर। उसकी बात पर सिमी लब भींच गई। अब ये तो वही बता सकती थी कि वो कितना सुलझा हुआ है, जिसने अपने से बड़ी उम्र की औरत को बीवी बना लिया। रूम को रवायती अंदाज से सजाया गया था। सुर्ख फूलों से महकता, हवास बहकाता। वसी जहाजी साइज बेड के चारों अतराफ फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। कालीन पर बिछी फूलों की चादर, सुर्ख लटके पर्दे, छत पर बड़ा सा रोशनियां बखेरता फानूस, उम्दा कीमती फर्नीचर। वो एक सरसरी नज़र में जायजा लेती झिझक कर सर झुका गई। उसने अपनी मेहंदी से सजी हथेलियां देखी जो पसीने से नम थी। उसका पूरा जिस्म लरस रहा था। जब जब उसकी बेताबियां, कुर्बतें, दीवानगी याद आती, वो कांप सी जाती। अभी वो उस रात वाले लम्हात को नहीं भूली थी जब वो उसे बेखुद करके अपनी सारी बातें मनवा गया था। उस वक्त आने वाली घड़ियों को सोचती वो हया के पसीने से नम थी। पलकों का घना झालर आरिज़ों पर बिछा हुआ था।
चेहरे पर घूंघट जाते हुए वो निकाल गई थीं। अजब अरमान ख्वाब सचने लगे थे कि वो खुद से खौफजदा हो गई। दिल ने जैसे निकाह को याद किया, वजूद में सुरूर की लहरें उठीं, और ये शायद इसीलिए थी क्योंकि अब निकाह को याद करके उसका दिल मुतमईन था। वो जिस बंधन में अब बंधी थी उसमें सबकी रज़ा खुशी शामिल थी, और अब उसका दिल भी अनोखे अंदाज में धड़क रहा था। धड़कनों में तलातुम बरपा था, बिखर कर उसके पूर पूर में धड़क रही थी धड़कनें। बस नहीं चल रहा था कि कहीं छुप जाए। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों डर रही हूँ? वो मुझसे छोटा है, मेरी इज्जत करेगा। उसने एक बोंगी सी दलील दी सवालात को, और एक गहरा पुरसकून सांस खारिज करके खुद को पुरसकून किया। वो सरशार सा पुरवकार चाल चलता हुआ अपने रूम की तरफ आया। लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी, क्योंकि लटके चेहरे, बुड़बुड़ाती दाद की गालियां जो सुनकर आ रहा था, जिसे कुछ भी हाथ पैर लगाने की आलिम ने इजाज़त नहीं दी थी। शुक्र कहीं तो उसे मात पड़ी, वरना कमीने ने अच्छा खासा जलील किया था। क्या हुआ भई? दरवाजे के सामने नूर मुस्कान हूर को देखते उसे ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, खैरियत सिमी जी ठीक है? वो परेशान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, नूर ने मुतमईन किया। वो जैसे सुकून का सांस जी उठा। फिर यहाँ क्यों? मेरी बहनें खड़ी हैं, आओ अंदर बैठते हैं, बातें बातें करते हैं, उसने खुशदिली से कहा। उन सब की आंखें फैली। पीछे उस नौटंकी बाज को दाद ने जी भरकर गालियां दी। बड़ा उस्ताद है, कसमे शायरी मुझे पकड़, वरना मैं आज कुछ कर ही दूंगा इसका। लड़कियों को उस पर निहाल होते देखकर वो नीची आवाज में गुर्राया, अबे चल, अपुन के सामने ये नाटक मत कर। सीधी सी बात है, एक अदद रस्म के मुताबिक नेक दे और अंदर जा। मेरे को कोई शौक नहीं बातें बिगाड़ने का। मुस्कान के अल्फाज ने दाद के सीने में ठंडक पैदा कर दी। ये हुई ना बात, उसने कहकहा लगाते कहा और चलता हुआ पास आया। चल अब पैसे निकाल, 3 लाख। वो सामने 3 लड़कियों को देखता हुआ बोला। ऐन दफातन मेहमान को रुखसत करके सोए हुए फाते को थाम कर आलिम वहां आया। जी, उसने मिनमिना कर कहा, और आलिम ने उसकी सुर्ख आंखों को देखा जो सारी रात जागने हल्ले गुल्ले से सुर्ख हो रही थी। आ जाओ अब सोने, शाबाश। वो लहजे में सख्ती समो कर बोला कि वो बेचारगी से देखती, फिर मुस्कान को देखने लगी। थोड़ा वेट करें, वो आ जाएगी। उसकी कमर में बाजू हाइल करते मुस्कान ने कहा। आलिम की आंखों में देखते हूर को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। उसने तड़प कर मुस्कान का बाजू अपनी कमर से हटाया और खिफ़्फ़त से मुस्कुराई। मुझे नींद आ रही है ना, सुबह पैसे ले लूंगी। वो मिनमिना कर कहती छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आ गई। आलिम ने एक सर्द नज़र मुस्कान पर डालते उसे अपने साथ लगाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कुछ भी हो, वो उसे जीत नहीं पाती थी। उसके जाने से ये मत सोचना कि पैसे कम देने पड़ेंगे। याद करो उसने कहा था सुबह ले लेगी, दाद ने जताया। आरिब सर खुजाने लगा। बेटा, हकीकत और तेरी भलाई ये है कि मैं इस वक्त कुछ शरीफ बनने की ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए तेरे पर फड़फड़ाने लगे हैं। ये रात गुजरने दे, फिर सुबह हम बात करेंगे। दाद के गले में बाजू डालते हुए उसने एक ठंडी मगर भड़कती धमकी उसके गोश गुजार की। पैसे निकाल। वो उसका बाजू झटक कर बोला। अगर सामने बुरहान ना होता तो अभी घसीट लेता इसे। निकाल रहा हूँ, मैं तेरे जैसा कंजूस नहीं हूँ। पूरा वॉलेट उनके हवाले कर रहा हूँ, चाहे ऐश करें मेरी शहजादियाँ। उसने कहने के साथ ही जेब से वॉलेट निकालकर मुस्कान और नूर दोनों के हाथ में थमा दिया। देखना, अब अकाउंट ना खाली किया तो मेरा नाम भी दाऊद आलिफ नहीं। उसने दांत पिसे। शायरी हैरान था कि उसने इतनी आसानी से कैसे पूरा वॉलेट ही दे दिया। इस मामले में काफ़ी सकी हूँ। उसके सवाल को पढ़ते उसने सामने से हटती मुस्कान को माथे पर बोसा दिया और नूर का सर थपथपा कर दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। दूसरे ही पल अंदर से जल्दी से लॉक लगाया। कुछ तो गड़बड़ है। शायरी वॉलेट को देखता बुड़बुड़ाया। मिसी, पैसे खुद रखो और ये कार्ड मुझे दो। उसने मुस्कान को देखते कहा। उसका इरादा आरिफ को भीख मंगवाने का था। मेरे हो गए। मुस्कान ने अपने हिस्से के पैसे निकाल कर नूर को दिया और नूर कुछ हैरान परेशान सी दाद को देखती वॉलेट को देखने लगी। क्या हुआ? निकालो पैसे और मेरे हवाले करो जल्दी। उसने झिड़का। ये वॉलेट तुम्हारे वॉलेट जैसा क्यों लग रहा है? वो परेशानी से झिझक कर बोली। हाँ, कमीना कॉपी कैट तो है, करता होगा मेरे स्टाइल को कॉपी। कॉलर झटक कर उसने कहकहा लगाते फखरिया कहा। उसके साथ ही सुफियान शजा और बिलाल शायरी का कहकहा पड़ा। बेटा तवज्जो फरमा। शायरी ने हंसते हुए उसे नूर की सिमत धक्का दिया, जिसने उलझ कर देखा। क्या हुआ?
कार्ड पढ़ती नूर के परेशान बौखलाए चेहरे को नासमझी से देखा। आरिफ भाई के पास आपका क्रेडिट कार्ड क्यों है? उसने सामने किया। हैं? दांत ने होंकों की तरह अपने कार्ड को देखा। हाँ, वो तुझे कॉपी नहीं टोपी पहना गया है। शेरी ने सदमे में खड़े दाऊद के शानों को हिलाया और हंसते हुए नूर को संभालने का इशारा देते वहां से मुड़ा। सईद से वो पहले ही अलविदाई मुसाफहा कर चुका था। क्या ख्याल है, किसी होटल में रूम बुक करवाएं? परी के कान में झुककर सरगोशी की। वो कानों की लौ तक सुर्ख पड़ गई। सामने ही दुर्राब, मिशाल, हुरिया, सुफियान जा रहे थे अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ। इज्जत से चलें मलिक पैलेस, वरना पापा को बताऊंगी, उसने धमकी दी और उसकी पहुंच से दूर भागकर फासला कायम किया। चलो घर, दुर्राब ने उसे हुक्म देते ड्राइविंग सीट संभाली। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है हनी, मत भूलो वहां हमारा रूम ऑलरेडी बुक है। उसके गुलाबी गालों को छूकर उसने सीट बेल्ट बांधी। परेशान हैरान सी परी उंगलियां चटखाने लगी और शेरी उसे बेबाक निगाहों से देखता उसकी जान मजीद फना कर गया कि उसने रोहानसी होकर कुछ कहना चाहा भी तो उसने लबों पर हाथ रख दिया। बड़ा सताया है आज तू रहकर। मुझे 20 बच्चे चाहिए है, मत भूलो, वो जता कर बोला। वो मुंह चढ़ा गई कि नहीं देने अल्लाह ने 20 बच्चे। वैसे दाद भाई के साथ बुरा हुआ है, उसने बात बदली। हाँ, तुम नहीं जानती डार्लिंग, वो लायक ही इसके था। शेरी हकीकत अब इस बात से तवज्जो हटाकर दाद का सोचता महसूस होता मजीद परी को उसकी कारिस्तानियों की बाबत बता रहा था, जिससे वो हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। आप ठीक हैं दाद? वो डर में हमेशा उसे आप कहा करती थी, जैसे अभी इस वक्त। उसे कितनी देर खामोश साकिन देखकर परेशान होकर उसका कंधा हिलाकर पूछा, ये हकीकत है बोनी? खाली खोखले लहजे में उसने अपना कार्ड वॉलेट थामा। मुस्कान उससे सारे पैसे जो निकाल कर चली गई थी अपने और हूर के हिस्से के। दुख से कहना पड़ रहा है, जी हाँ, उसने आंखें पटपटा कर कहा। पर अगले ही पल उसके हलक से चीख बरामद हुई जब उसकी गुर्राहट सुनी। बाहर निकल कमीने कुत्ते, में तेरी आंखें नोच लूंगा गद्दार, चोर, 420 कहेंगे। बाहर निकल, आज मैं तुझे दिखाता हूँ फर्स्ट नाइट। वो आपे से बाहर दहाड़ रहा था। बुरहान हड़बड़ा कर उसकी सिंध भागा, जबकि डोर से पुश टिकाए रिएक्शन के इंतजार में खड़े आरिफ का कहकहा गूंज उठा। ये क्या हरकत है दाऊद, होश में हो? बुरहान ने बाजू पकड़कर उसे झटका देते होश दिलाया। भाई छोड़े, मैं आज इसका कुछ कर दूंगा। इसने मेरी जेब काटी है, नेक की सूरत में इसने मेरा वॉलेट चुरा कर उनके हवाले किया है, मुझे लूट लिया है। रोने जैसी सूरत बनाकर वो उसे खुद पर बीता सितम बता रहा था। सारी बात समझकर बुरहान ने बमुश्किल अपना कहकहा दबाया। इज्जत तो सलामत है ना? क्यों लोगों को बता रहे हो कि एक आदमी तुम्हारी जेब काट गया? उसने झिड़का। दांत का सदमे से मुंह खुल गया। क्या मतलब भाई? आपकी जोजा मर्द नुमा मोहतरमा मेरे सारे पैसे लूट गई अपने भाई का वॉलेट समझकर। मेरे पास क्रेडिट कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। आप जानते हैं मैं कितना गरीब हूँ। एक पुलिस ऑफिसर होकर आप कैसे एक मुजरिम को छोड़ सकते हैं? उसकी दुहाइयां अरूज पर थीं। पेशे की बात ना करो, मैं कौन सा अब मुखलिस रहा हूँ अपने पेशे से। खामोशी से चलो घर, बहुत टाइम हो गया है। जानता हूँ तुम कितने गरीब हो। उसने एक नज़र बबल चबाती सोई हुई फैरी को थामे खड़ी मुस्कान को देखा और दांत से कदरे सख्त लहजे में गोया हुआ। मगर भाई, वो ऐसे कैसे खुद पर जुल्म बर्दाश्त करता? गलती तुम्हारी है, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था जब वो तुम्हारे गले लगा। अब चलो, बहुत हो गया, उसने झुड़का। पर मुझे क्या पता था वो इतना आगे का सोचेगा। जिन्हें अल्लाह से अच्छे की उम्मीद होती है वो हमेशा आगे की ही सोचते हैं और दूसरे मुखालिफ भी हमेशा आगे रहते हैं। बुरहान ने उससे कहा। दाद हाथ मसलता रह गया। जानता था अभी कुछ नहीं करने देगा बुरहान, वरना वो उसकी आज ये रात हसीन बताता अच्छी तरह कि पूरी दुनिया देखती। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे कमीने, देख लूंगा मैं तुझे। दरवाजे पर हाथ पाँव मारते उसने कहा, दाऊद। बुरहान नूर को सहमते देखकर सरजनिश से बोला, अपनी दहशत चेक कर रहा हूँ यार। उसने खसिया कर कहते बोनी को देखा। तुझसे तो पूरे हिसाब लूंगा बोनी कहीं की। वो दांत पीसते बोला। नूर की जान हवा हो गई। मैंने क्या किया? वो बुरहान को दूर जाता देखकर मिनमिनाई। तुम बता नहीं सकती थी ये मेरा वॉलेट है? रास्ता रोक कर वो गुस्से से बोला। मैंने कहा तो था दाद। नूर इस इल्जाम पर रोने जैसी हो गई। कहा तो था दाद,
اس نے نقل اتاری۔ نور ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ ایسے نہیں کہہ سکتی تھی کہ دانت ہی تمہارا والٹ ہے، پر تمہارے قد کے ساتھ ساتھ تمہاری نظر بھی بونی ہو گئی ہے۔ وہ جل بھن گیا۔ نور نے لبالب پانیوں سے بھری آنکھیں ایک پل کو اس پر ٹکائیں اور دوسرے ہی پل نظریں جھکا لیں۔ اچانک ہی فضا میں اس کی چیخ گونجی جب نور نے زوردار لات اس کے پاؤں پر رسید کی۔ آہ ظالم بونی عورت! وہ کراہتا پاؤں پکڑ کر درد سے گول گول چکر کاٹنے لگا۔ اب چلو بھی داؤد، برہان نے اسے وہیں لاؤنج میں دیکھ کر پیچھے سے غصے سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی مسکان کھڑی تھی۔ کہاں؟ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوا۔ نور نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ گھر؟ برہان نے گہرا سانس خارج کرتے کہا۔ آپ جائیں، میں کچھ دیر میں نکلتا ہوں۔ نور کو ساتھ لگاتے اس نے کہا، اور وہ آنسو بھرے نینوں سے اسے دیکھنے لگی جو محبت میں ہر قربانی کے لیے تیار تھا۔ بھائی ہم آ رہے ہیں، برہان کے کچھ بھی کہنے سے پہلے نور نے کہا۔ وہ دونوں کو دیکھتا پرسکون سر ہلا کر وہاں سے نکلا۔ کہیں اور نہیں جا رہے، سیدھا گھر ہی جانا ہے بونی، وہ سخت لہجے میں بولا اس کی اگلی بات کو دباتے۔ میں بھی یہی تو کہہ رہی ہوں، سیدھا گھر جانا ہے، اپنے گھر، اس نے محبت سے دیکھ کر کہا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ اس کے پرسکون تاثرات جانچتے ہوئے بولا۔ بالکل، اگر اپنے گھر جانے کے لیے ہوش ٹھکانے چاہیے تو میرے اپنے ٹھکانے ہی ہیں، اور الحمدللہ میں بالکل ہوش میں صحیح سلامت اپنے شریک حیات کے ساتھ اپنے سسرال جانے کے لیے تیار کھڑی ہوں۔ اس نے تات کے چوڑے سینے پر سر ٹکا کر لاٹ سے کہا۔ اس وسیع پھولوں سے سجے لاؤنج میں وہ تنہا کھڑے تھے۔ سوری جانا، پر میں بالکل تیار نہیں وہاں جانے کے لیے، اس کے گیٹ بازو حائل کر کے وہ اٹل لہجے میں بولا۔ پر میں ہوں داؤد الف، مجھے اپنے گھر جانا ہے، جہاں میرے بابا رہتے تھے، جہاں میرے دادا دادی تایا تائی رہتے تھے، جہاں اب میری فیملی رہتی ہے، مجھے وہاں جانا ہے، پلیز وہیں رہنا ہے، وہ ضدی بھرائی لہجے میں بولی، حلق سے جیسے بمشکل الفاظ ادا کر رہی ہو۔ اگر تم میرے لیے یہ سب کر رہی ہو تو نہایت ہی فضول قسم کی قربانی ہے، میں ہرگز امپریس ہونے والا نہیں ہوں، وہ جتا کر ناگواری سے بولا۔ تمہیں امپریس کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس کی نظریں اپنے نقوش سے الجھتی دیکھ کر وہ شرارت سے بولی، دانت سمجھ کر کہا لگا اٹھا۔ چلیں، اس نے محبت سے کہا۔ بونی پلیز بند کرو، میں ہرگز تمہیں اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، وہ التجائیہ بولا۔ دانت اپنوں کے ساتھ رہنے سے تکلیف اذیت نہیں محبت ملتی ہے، وہ برجستہ بولی۔ بس کرو یار، کیا تم رہ لو گی وہاں جہاں ہم نے سب کچھ کھو دیا تھا؟ وہ تلخ ہو کر نیچی آواز میں بھڑکا۔ ہاں، وہ پرسکون مسکرائی، اس کے ہاتھ میں انگلیاں الجھا کر بولی۔ میں رہ لوں گی داد، کیونکہ ان اذیت سے زیادہ طاقتور میرے سرتاج کی محبت ہے، اس کا ساتھ زیادہ حاوی ہے مجھ پر، اس کی الفت چھائی ہے، یہ اذیت کچھ نہیں کر سکتی میرا، کیونکہ میرا داد میرے ساتھ ہے، تم ہو نا میرے ساتھ، وہ مان بھرے انداز میں کہتی پوچھنے لگی۔ داد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی رقم تھی۔ میری پہلی سے آخری سانس تک، اور اس کے بعد اگر سانسیں ملیں گی تو وہ بھی تمہاری سنگت میں گزارنے کی رب سے التجائیں کرتا ہوں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر وہ چاہت سے گمبھیر لہجے میں بولا، اور محبت سے اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی۔ پھر چلو اپنوں کی سنگ زندگی گزارنے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھی، جہاں سامنے ہی باہر گاڑی سے ٹیک لگائے برہان بہت آس سے انہی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر وہ کھل اٹھا۔ چلیں؟ ایک امید، ایک آس مان سے پوچھا کہ وہ چاہ کر نہیں توڑ سکا۔ جی، اس نے سر ہلا کر نور کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی بونی کو ذرا سی تکلیف بھی نہیں دے سکتا تھا، پر وہ مجبور کر رہی تھی، جانے کیوں۔ برہان کی گاڑی وہاں سے نکلی، اور جب اس کی گاڑی سٹارٹ ہوئی تو اس نے عالم ولا کو مسکراتے دیکھ کر داد کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ ہمیشہ داد ہی کیوں قربانی دے، محبت تو اس نے بھی کی تھی، اور جب محبت کی جائے تو قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے، جیسے ابھی وہ تیار تھی محبت میں قربانی کے لیے۔ اپنے خشک پتے کی طرح لرزتے دل کو سرزنش کرتی لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ شناسا سڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔